চলো বন্ধুরা, আজ তোমাদের বলবো যে তোমরা পুরী বেড়াতে গিয়ে ওটিডিসির ট্যুরের প্যাকেজের সঙ্গে কিভাবে পুরী ভুবনেশ্বর একদিনেই ঘুরে ফেলতে পারবে। পুরীর সমস্ত দর্শনীয় স্থান আর ভুবনেশ্বরে বিশেষ করে নন্দনকানন আর লিঙ্গরাজ টেম্পল, তো এইগুলো সব তোমরা একই দিনে বেড়াতে পারবে। আমরাও সেই ট্যুর প্যাকেজ বুক করেই গেছিলাম। এখানে আমার মা, আমার ওয়াইফ আর আমি তিনজনে গেছিলাম। এই ট্যুর প্যাকেজের প্রাইস খুবই কম হয়, প্রায় 550 টাকা পার হেড। তো গাইডের एक्चुअली 2 दिन का टूर है, 2 दिन का सफर है, मगर सरकार ने उसको कंबाइन कर दिया। 2 दिन का टूर को 1 दिन में कंप्लीट करना है। ओके, संभव नहीं 1 दिन के अंदर 9 जगह देखना, 1 दिन में 9 जगह। आज हम लोग जो टूर में घूमने के लिए निकल चुके हैं। सफर का नाम है द गोल्डन ट्रायंगल टूर ऑफ उड़ीसा। इधर कुछ दर्शनीय स्थान है, पुरी जिला का दर्शनीय स्थान दिखाएंगे, उसके बाद लेकर भुवनेश्वर। पुरी जिला के अंदर आप लोग को देखना है, पुरी से 28 किलोमीटर दूरी पर है। किलोमीटर दूरी पर सबसे पहले आप लोग देखेंगे रामचंडी टेम्पल, चंद्रमाता मंदिर। रामचंडी मंदिर को दर्शन करने के बाद आप लोग चलेंगे, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम चंद्रभागा बीच। पूरी भी देखे हैं, पूरी में जो बीच पर आप लोग नहाते हैं सुबह, पूरी बीच का नाम हम लोग रखे हैं गोल्डन बीच। मगर आज हमारे टूर के अंदर आप लोगों को जो समुद्र दिखाएंगे, इस समुद्र का नाम है चंद्रभागा बीच। क्यों पड़ा इसका नाम, हम आप लोग को बाद में जानकारी देंगे। सन टेम्पल कोणार्क, विश्व प्रसिद्ध सूर्य भगवान का मंदिर कोणार्क मंदिर देखने के लिए चलेंगे। कोणार्क मंदिर को देखने के बाद हम लोग चलेंगे सीधा भुवनेश्वर, सीधा चलेंगे भुवनेश्वर। ऐसे भुवनेश्वर के अंदर आप लोग को देखना है शांति स्तूपा, धवलगिरी पहाड़ या धौली पहाड़। धौली पहाड़ को देखने के बाद लिंगराज टेम्पल देखेंगे, खंडगिरी उदयगिरी देखेंगे, नंदनकानन जू देखेंगे। आज दिन के अंदर आप लोगों को पूरा 8 जगह 9 जगह आप लोग को देखना है। ऐसे टूर के अंदर जब आप लोग बुक करने के लिए गए थे ना कल ऑफिस में, ऑफिस की तरफ से आप लोगों को जो पैम्पलेट मिला है उसमें लिखा हुआ है टूर नंबर 1 में हम लोग आप लोग को, हमारा कोच आप लोग को ये सब जगह दिखाएगा। जितना भी दर्शनीय स्थल लिखा हुआ है सब जगह आप लोग को देखना है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक जगह भी इसमें ऐड किया है जो है सैंडार्ड इंटरनेशनल सैंडार्ड टेस्ट है। शुभम प्रधान जी का सैंडार्ड म्यूजियम को हम लोग बात किए हैं। पुरी से 10 किलोमीटर दूरी पर है। सबसे पहले इसको भी आप लोग को दिखा देंगे। चलने के लिए पड़ेगा आप लोगों को टिकट का खर्चा है 145 रुपीज, 145 रुपये का खर्चा है। 145 रुपये आप लोग का पॉकेट से खर्चा होगा। पॉकेट है 145 रुपीज, 145 रुपये खर्चा होगा। मगर 145 रुपया क्या है, एक जगह में आप लोग 145 रुपये दे देंगे, आप लोग को टिकट नहीं मिलेगा, अलग अलग टिकट लेना है। टिकट कहाँ पर लेंगे, नंदनकानन 50 रुपीज, 50 रुपये वाला टिकट लीजिए। नंदनकानन टाइप कीजिए, साइड में देखिए 50 रुपीज, और वहाँ पर लाइन में जाकर बार बार फोन मत कीजिए। हम लोग नंदनकानन में खड़े हैं, यहाँ पर कितना रुपये वाला टिकट लेंगे, 100 डिटेल्स में समझा दूंगा आप लोग को। आप लोग का काम है, आप लोग घूमने के लिए चलेंगे। गाड़ी जहाँ पर पहुंचेगा, पहुंचने से पहले मैं आप लोग को जानकारी भी दे दूंगा। मैं आप लोग को जानकारी भी दे दूंगा कि आप लोग कौन सा रास्ता में जाएंगे, यहाँ पर क्या देखना है आप लोगों को, और ये मंदिर कौन सा देवता का है, ये मंदिर को कौन सा राजा ने बनाई थी, लोग यहाँ पर क्या देखने के लिए आते हैं, सब कुछ गाड़ी के अंदर डिटेल्स में समझा दूंगा। गाड़ी से उतरने के बाद आप लोग का काम रहेगा खाली मंदिर जाएंगे, फोटो खींचेंगे, गाड़ी के पास पहुंचेंगे। तो टिकट जो लगेगा नंदनकानन 50 रुपीज, 50 रुपये वाला टिकट है नंदनकानन। कोणार्क जाएंगे 40 रुपीज, 40 रुपया। नंदन 50, सन टेम्पल कोणार्क 40। उदयगिरी 25 रुपीज, 25 रुपया। उदयगिरी में 25 रुपये का टिकट है। अभी जो सैंडार्ड देखेंगे 30 रुपीज का टिकट है, 30 रुपया। इन सारी जगह पर आप लोग को टिकट लगेगा 145 रुपीज टिकट लगेगा, 145 रुपये आप लोग को टिकट लगेगा। मगर 30 स्टैंडर्ड, अब जो स्टैंडर्ड देखेंगे 30 रुपया हो गया, 145 रुपये आप लोग का ये टिकट है। मगर नंदनकानन के अंदर जो 50 रुपये आप लोग को लॉन्च किया है, 1160 एकड़ का जंगल ही है। 650 रुपीज का खर्चा है इसके अंदर। 50 रुपये बस आप लोग को एंट्री करने के लिए, नो राइड्स, कुछ राइड्स नहीं है। आप लोग राइड्स वगैरह करने के लिए जाएंगे तो आप लोगों को और ज्यादा पैसा टिकट लगेगा, ठीक है। अगर जंगल सफारी करने के लिए चाहते हैं तो और 185 रुपीज ऐड कर लीजिए, और मैं आप लोग जो नंबर अलाउंस किया वो नंबर पर आप लोग पैसा सेंड कर लेंगे। 140 रुपीज, 45 रुपीज, कितना टिकट चाहिए, 2 टिकट चाहिए, 209 रुपीज। तो पेमेंट करेंगे, स्केच मुझे भेज देंगे व्हाट्सएप में, नाम लिख दीजिए, सीट का नंबर मेंशन कर लीजिए, बैठिए, कोई बुक कर लूंगा टिकट आप लोग का। बहुत कम समय के अंदर बहुत जगह आप लोग को देखना है, इसलिए मैंने आप लोग को थोड़ा सा जानकारी देकर प्रिपेयर कर दिया। आप लोग कैसे कभी समय मंदिर जाना है, फोटो खींचना है, गाड़ी के पास पहुंचना है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं सैंडार्ड म्यूजियम के अंदर। सैंडार्ड म्यूजियम के पास अभी हमारा गाड़ी पहुंचने वाला है। यहाँ पर फाँका है। তো দেখো বন্ধুরা, আমরা এখন চলে এসেছি সুদাম স্যান্ডার্ড মিউজিয়ামে। তো এখানে টিকিট যেমনটা গাইড বলছিলেন যে 30 টাকা পার হেড, তো উনি আমাদের সবার থেকে টাকা কালেকশন করে উনি টিকিটটা কেটে দিয়েছিলেন। আর এখানে বিভিন্ন রকমের স্ট্রাকচার পুরো বালি দিয়েই বানানো ছিল ভেতরে। এমনি কিছু স্ট্রাকচার ছিল, আর কিছু ছিল যে মানুষের স্ট্রাকচার, হাল্ক টাইপের, এখানে একটা হাল্ক টাইপের করা ছিল, কয়েকটা রাজপ্রাসাদ টাইপের করা ছিল, তো সবই বালির। তো জায়গাটা খুব বড় না হলেও মোটামুটি ছোটোর ওপরে কিছু কিছু জিনিস দেখতে খুব ভালো লাগছিল। যেমন এই গণেশ মূর্তিটা, বা এইদিকে একটা আছে, সেটাও স্কুটিতে একটা লোক বসে আছে, এখানে একটা বুদ্ধ ছিল। তো জায়গাটা খুব বড় না হলেও মোটামুটি ওই আর কি, ঘুরে দেখতে বেশি সময় লাগবে না, আমার তো 1 মিনিট মতোই লেগেছিলো। তো 1 মিনিটেই পুরোটা ঘোরা হয়ে গেছিলো। তো এখানে খুব বেশি কিছু দেখার নেই, আর এইটুকু দেখেই আমরা এখান থেকে তারপর বেরিয়ে চলে গেছিলাম। আর এই শেষে দেখো একটা তাজমহল করা ছিল, এটার কিন্তু নিখুঁত কাজ ছিল, কিছু কিছু কাজ খুব নিখুঁত আছে যেগুলো দেখতে ভালো লাগবে। তো এগুলো বর্ষাকালের জন্য সেফটি যাতে থাকে তাই জন্য কিছু কিছু উপরে ছাতাও লাগানো ছিল। তো অবভিয়াসলি এগুলো তো মেনটেনেন্সও দরকার পড়ে।
তো এইটা দেখে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে গেছিলাম, তারপরে রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমরা খেয়েছিলাম। ব্রেকফাস্ট আমরা এখানেই করে নিয়েছিলাম, যদিও টেস্ট একদমই বাজে ছিল, তবু দিনের শুরু করার জন্য কিছু তো খেতে হতো, তাই আমরা যেটুকু খাওয়া যায় সেটুকুই খেয়ে নিয়েছিলাম। তো দেখো আমরা এখানে কী কী খাচ্ছি, এই ধোসা নিয়েছিলাম আর কিছু পুরি টাইপের নিয়েছিলাম এখানে। তো আমাদের ফার্স্ট প্লেস ছিল ওই স্যান্ড আর্ট সুদাম পট্টনায়কে। তো স্যান্ড আর্ট দেখার পর আমরা ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছিলাম। তো এখন আমরা এসেছি রামচণ্ডী টেম্পলে, এই যে পেছনে রামচণ্ডী টেম্পল। এবার টেম্পলে জুতো পরে তো ঢোকা যাবে না, তো সেই জন্য আমি আর ঢুকছি না, এমনিতেও ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউড নেই, তো সেই জন্য আমি বাইরেই ওয়েট করছি। মা আর অনুশ্রী গেছে। তো রামচণ্ডী টেম্পলের আমাদের গাইড যেটা বললেন যে রামচণ্ডী টেম্পলের নামটা কিভাবে পড়েছে, এখানে শুধু চণ্ডী দেবীরই মূর্তি আছে, কিন্তু কথিত আছে যে ভগবান রামচন্দ্র যখন উনি নাকি এইখানে পুরীতে এসেছিলেন এবং এসে এখানে চণ্ডী মায়ের পুজো করেছিলেন, তো সেই জন্য তখন থেকেই এই মন্দিরের নাম রামচণ্ডী মন্দির, সেখান থেকেই। তো আর বাকি ওরা ভিজিট করে আসুক, এখানে টাইম আছে 10 মিনিট, আমাদের টাইম একদম টাইট, কারণ আমাদের আজকেই ভুবনেশ্বর পুরী দুটোই জায়গার বিভিন্ন রকম 9টা জায়গা টোটাল দেখবো। তো আমরা এর পরে যাব চন্দ্রভাগা বিচে। তো এখানে এটুকুই, বাকি বিচে গিয়ে দেখাচ্ছি চন্দ্রভাগা বিচটা কেমন। আমরা এখন চলে এসেছি চন্দ্রভাগা বিচে। তো চন্দ্রভাগা বিচটা মোটামুটি এমনি অন্য বিচের মতোই, আর এখানে এখন এই উড়িষ্যা গভর্নমেন্টের কিছু ক্যাম্প করেছে স্টে করার জন্য এখানে। তো ক্যাম্পের পার নাইট যেটা রেন্টাল সেটা হচ্ছে 7,000 টাকা থেকে শুরু। তো রেন্টালটা তো অনেক বেশি মনে হলো, কিন্তু যার যেমন চয়েস সে থাকতে পারে। এবার আসি চন্দ্রভাগার নামটা কেন এসছে। তো গাইড আমাদের যেটা বললেন যে প্রথমে এখানে একটা নদী ছিল, সেটা চন্দ্রভাগা নদী ছিল, সেই নদীটা এসে বে অফ বেঙ্গলে মিশেছিল। এবার চন্দ্রভাগা যে নদীটা, সেটার স্পেশালিটি হচ্ছে শুধুমাত্র সরস্বতী পুজোর রাত্রের দিনই জল থাকতো, মানে বছরে একদিনই জল থাকতো, আর সারা বছর শুকনোই থাকতো। তো কোনো এক আমার নামটা ঠিক খেয়াল নেই, কেউ একজনের কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল, তো তিনি কি করেছিলেন, এখানে এসেই তপস্যা মতো করেছিলেন এই নদীর পাড়ে, আর ওই বছরে যে একদিন জল থাকতো 12 বছর ধরে ওই 12 বার ওই নদীর জলে স্নান করেছিলেন। এবার স্নান করার পরে দেখা গেল যে ওনার কুষ্ঠরোগ ভালো হয়ে গেছিল, এটা কথিত আছে। এবার সেই তখন থেকেই এই চন্দ্রভাগা নামটা এত বিখ্যাত, তো সেই জন্যই এর নাম চন্দ্রভাগা। বাকি বিচ তো তোমাদেরকে ঘুরে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। বিচটা মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেহেতু এখানে খুব একটা লোক আসে না, জাস্ট টুরিস্ট বাসে করে আসে দেখার জন্য, সেটা জাস্ট 10 মিনিটের জন্য। এখানে এই পর্যন্ত, এরপরে আবার কোথায় যাই সেটা গিয়ে সেখানে ভিডিও করছি আবার। সো আমরা এখন চলে এসেছি কোণার্কের সূর্য মন্দিরে। তো আমি সত্যি কথা বলতে পুরীর মধ্যে যতগুলো জায়গা ছিল, আমি কোণার্কের মন্দির নিয়ে সবথেকে বেশি এক্সাইটেড ছিলাম, কারণ অনেক দিন থেকেই এই মন্দিরটা দেখার আমার খুব ইচ্ছে ছিল, আর অনেক দিন আগে থেকেই শুনছিলাম যে মন্দিরটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো ইভেনচুয়ালি আমি যে মন্দিরে আসতে পেরেছি সেটা আমার খুব ভালো লাগছিল। আর এই মন্দিরের আসার সবথেকে বড় কারণ হচ্ছে এই চাকাগুলো, এগুলো রথের চাকার মতো, কিন্তু এগুলো সূর্য ঘড়ি বলে। তো আমি সত্যি গিয়ে দেখলাম যে এত এত বছর আগে মানুষেরা এত সুন্দর নিখুঁত কাজ করে গেছে যে সূর্য কোন দিকে যাচ্ছে সেই হিসেব করে ঘড়ির টাইম বলে দেওয়া যায়। তো আমাদের গাইডেও আগে বলে দিয়েছিলেন, আর আমি আগে থেকেও জানতাম। তো আমি গিয়ে দেখলাম যে কিভাবে এই টাইমটা কিভাবে ক্যালকুলেট হয়। তো আমিও হিসেব করে যখন দেখলাম, তখন দেখলাম প্রায় অ্যাকুরেট টাইমই দেখাচ্ছে ওখানে। আর এখানে বিভিন্ন রকমের ছোটোখাটো ডিজাইন করা ছিল মন্দিরে, সেগুলো তো অপূর্ব সুন্দর, বেশিরভাগটাই নষ্ট হয়ে গেছে। আর বাইরেও ক্যাম্পাসের মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর স্থাপত্য ছিল, যেগুলো এখন প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে, কিছুদিন পর হয়তো আর থাকবেও না। তো এইটুকুই দেখার আর কি। তো আমরা এখন চলে এসেছি ভুবনেশ্বরের ফার্স্ট স্পট, যেটা হচ্ছে শান্তিস্তূপ। তো এখানে বড় গাড়ি আসবে না, এখানে আমাদেরকে এক জায়গায় নামিয়ে দিল, সেখান থেকে পাহাড়ের উপরে শুধু ওঠাটুকু একটা অন্য গাড়িতে ট্রান্সফার করলো। তো সেটা ফ্রি অফ কস্টই ছিল। এই পেছনে এইটা শান্তিস্তূপ। তো শান্তিস্তূপটা এটা জাপানিজ মডেলে বানানো। তো এটার স্পেশালিটি হচ্ছে এখানে যখন রাজা কলিঙ্গ যুদ্ধ করেছিলেন, তো উনি পুরো 1 লাখ সৈন্যকে এর পাশেই মেরে দিয়েছিলেন।
তো মারার পরে পুরো নদীটাই একদম লাল হয়ে গেছিলো রক্তে, সেই জন্য পাশের ওই নদীটার নামই পড়েছিল রক্ত নদী। তো কলিঙ্গ যুদ্ধের পর যখন অশোক দেখলেন যে এত খুন হয়েছে, তো তারপরে তিনি তলোয়ার ছেড়ে দিয়েছিলেন। তো সেই জন্য এখানে একটা মন্দির বানানো হয়েছে, যেটা জাপানিজ মডেলে তৈরি, জাপানিজ শান্তি স্তূপ। তো আমরা সেটাই এখন দেখতে এসেছি। চলো উপরে গিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের। আচ্ছা, এইরকম একটা শান্তি স্তূপ কিন্তু আছে দার্জিলিংয়ে, যেটা আমি দার্জিলিংয়ে যখন গেছিলাম তখনও ভিডিও বানিয়েছিলাম। ওখানে পিস পাগোডা ছিল। তো শান্তি স্তূপা সেই একই ধাঁচে এটাও বানানো। শান্তি স্তূপা যেমন হয় এখানে মানে পুরোটাই সাদা বানানো হয়, আর এখানে বৌদ্ধর বিভিন্ন রকমের সময়ের বিভিন্ন রকমের মূর্তি এখানে তৈরি করা থাকে। আর এখানে উপর থেকে যে কোনো জায়গায় দূরের খুব সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর শহরের একটা সুন্দর এরিয়াল ভিউ পাওয়া যায়। তো এখান থেকে রক্ত নদী তো আর দেখতে পাইনি, কারণ সেই নদী তো এখন আর নেই। এটা কথিত ছিল যে ওই জায়গায় নদীটা ছিল। আর গোল মন্দির হয়, তো তাই ঘুরে ঘুরে সবাই মন্দিরটা দেখছিল। তবে পিস পাগোডাতে এতটাই ভিড় ছিল যে মানে এখানে হাঁটতেই অসুবিধা হচ্ছিল। আর ভুবনেশ্বরের টেম্পারেচার অনেকটাই। আমরা এখন চলে এসেছি লিঙ্গরাজ মন্দিরের সামনে। তো লিঙ্গরাজ মন্দিরটা ভুবনেশ্বরে যতগুলো শিব মন্দির আছে সব থেকে পুরনো মন্দির। আর এই মন্দিরটাও আমাদের গাইড সাহেব বললেন যে এটা নাকি জগন্নাথ মন্দিরের থেকেও পুরনো মন্দির। তাহলে বুঝতেই পেরেছেন 1000 বছরের পুরনো মন্দির। আর এই মন্দিরের ক্যাম্পাসে টোটাল আছে 108টা মন্দির। আর সবথেকে যে বড় মন্দির সেটাতেই আমাদেরকে যেতে বললেন, কারণ এতগুলো মন্দির ঘুরে দেখার সময় হবে না। এখানে আমাদের টাইম লিমিট আধ ঘন্টা আছে। তো আমি জাস্ট পেছনে ঘুরে একবার দেখিয়ে দিই। এইটা সবথেকে বড় মন্দির। আমরা এখানেই যাচ্ছি ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউ নেই, আমি তাই হয়তো বাইরেই দাঁড়াবো। মা আর অনুশ্রী গিয়ে ঢুকে দেখে আসবে মন্দিরটা। আমরা এখন পৌঁছে গেছি উদয়গিরি খণ্ডগিরিতে। তো এসে বাঁ দিকে উদয়গিরি আর ডান দিকের পাহাড়টা হচ্ছে খণ্ডগিরি। তো আমাদের প্রথমত টাইমও লিমিটেড, আর দুটো পাহাড়ে দুবার করে ওঠার মতো এখন বাজে 2:30। খেয়ে এসেছি, লাঞ্চ করে এসেছি, এই জন্য আর মানসিকতা নেই। তো উদয়গিরিটাই এখন উঠছি। এইরকমভাবে স্লোপ করা, ওই উপরে পাহাড়টা ওটা উদয়গিরি। এবার উদয়গিরিতে উঠলে খণ্ডগিরি পাহাড়টাও দেখা যায়। এমনি এখান থেকে দেখা যাচ্ছে ওই যে ওপরের ওই মন্দিরটা, ওইটা যে দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে খণ্ডগিরি। আর উদয়গিরিতে এইরকম গুম্ফা করা আছে, এগুলোতে আগে সাধু সন্ন্যাসীরা ওখানে বসে তপ করতেন। আজকের ডে ট্যুরের আমরা লাস্ট ডেস্টিনেশনে চলে এসেছি, যেটা হলো নন্দনকানন। আর নন্দনকাননের ভেতরে ঢুকে যেহেতু আমরা পায়ে ঘুরেছিলাম, তাই খুব বেশি দূর যাইনি। তবে সামনেই বেশ কিছু যেগুলো ভালো ভালো দেখার প্রাণীরা ছিল তাদেরকেই আমরা দেখেছিলাম। যেমন প্রথমে সাদা ময়ূর দেখলাম, তারপরে এই অস্ট্রিচগুলো দেখছিলাম। তো এইরকম করে করে অনেকগুলো প্রাণী বা জীবজন্তু দেখেছিলাম, সেগুলো তোমরাও দেখে নাও। তো নন্দনকাননটা কিন্তু ঘোরার জন্য সারাদিন লেগে যাবে, পুরো একটা দিন দরকার। আর সেখানে আমরা একই দিনে এতগুলো জায়গা ঘুরলাম, তো সেই জন্য আমরা বেশি জায়গা ঘুরতে পারিনি। ভেতরের এরিয়াটা অনেক অনেক বড়। আমরা শুধু জাস্ট ভেতরের হয়তো 1.5-2 কিলোমিটারই দেখেছি, তার মধ্যেই যেগুলো ছিল তো সেগুলোই আমরা দেখেছি। তবে নন্দনকানন যদি ভালোভাবে পুরোটা দেখতে হয় তবে ভুবনেশ্বর একদিন এসে এটা দেখাই ভালো। তবে আমাদের প্রাইস হিসাবে দেখতে গেলে আমরা যেই প্রাইসে এসেছি এক একজনের প্রায় 550 টাকা, সেই হিসাবে অনেকটাই ভালো, অনেকটাই কম প্রাইস।
দেখতে পাচ্ছি। এই একটা ওই একটা দুটো আছে। जलस्ती जलदरी वाली घोड़ा दिन में 24 घंटा होता है, 18 घंटा पानी के अंदर ही डूब कर रहते हैं। खाते हैं बंधा गोभी, गाजर, चुकोड़, घास दिया जाता है खाने के लिए। नाम है वरुण बाबू, भाई का नाम है अरुण। ऐसे वरुण का भी शादी हो गया है, उसका पत्नी का नाम है ज्योति मैडम। ज्योति मैडम यहाँ पर नहीं है, और बोर नाम है ज्योति मैडम। वरुण ज्योति और सेटा छे अरुण और वरुण ज्योति मैडम नहीं यहाँ पर। হ্যাঁ গিয়ে দেখে এসো চস্তিকারে গিয়ে। এখানে সব আছে, ছোট আর বড় সবগুলো মিলিয়ে। কি রে কি খবর তোর? একটা বাঘ এখানে আছে যার নাম হচ্ছে নন্দন। অ্যাকচুয়ালি নন্দন কানন এই জন্য রাখা হয়েছে, নন্দন মানে সুন্দর, কানন মানে জঙ্গল। আমাদের এই জঙ্গলটা কি সুন্দর জঙ্গল, কিন্তু আমাদের একটা বাঘের নাম হচ্ছে নন্দন, তার বউর নাম হচ্ছে কানন, এই জন্য নাম পড়েছে নন্দন কানন। কিন্তু দুঃখের কথা, তার বউ মারা গেছে। প্রথম বউ যখন মারা গেল 4 বছর পরে দ্বিতীয় বউকে দেখুন, মেঘা। নন্দন না দ্বিতীয় বউ। নন্দন কোথায়? মেঘা ডেলি 12 কেজি করে মাংস খায়। কেমন বড় দেখেছে? ডে ট্রিপের স্মৃতি মনে নিয়ে বাঘ মামাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের জার্নি ওই দিনের এখানেই শেষ হলো।